جو آسان میت جو روت اور کابت اللہ شریف جو زندگی اللہ جی اللہ اکبر السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. یہ مناظر سندھ کے بہادر، سندھ کے ہلالی بیٹے جس نے ظلم جبر سردارانہ اور زردارانہ نظام کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان تو دے دی لیکن اس نے ہار نہیں مانی. اس شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد کے مناظر ہیں. نماز جنازہ اب ادا کی جا چکی ہے. اب شہید نصر اللہ گڈانی کو ان کے آخری آرام گاہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے. اس کو دھرتی ماں کے حوالے کیا جائے گا اور یقیناً آج دھرتی بھی فخر کرے گی کہ اس کے گود میں ایک بہادر، ایک سچا اور کھرا انسان آ رہا ہے. جہاں پر آج دھرتی نصر اللہ گڈانی جیسے بہادر، سچے اور نڈر صحافی کے شہادت وصول کرنے کے بعد جب دھرتی کے گود جا رہے ہیں، دھرتی ان پر فخر کر رہا ہے. وہاں پر ان لاکھوں لوگوں کا یہاں پر دور دراز کچے کے علاقے میں آنا اور شہید نصر اللہ گڈانی کے نماز جنازہ میں شریک ہو کر ان کو خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان قاتلوں کو، ان درندوں کو پیغام دیا ہے. ان بے غیرت سرداروں کو، ان دلال سرداروں کو، ان کمینے گھٹیے بد نسل سرداروں کو پیغام دیا ہے کہ تم نصر اللہ گڈانی کو شہید تو کر سکتے ہو، اس کی جان تو لے سکتے ہو، لیکن وہ تا قیامت زندہ رہیں گے اور تم دلال بے غیرت بد نسل سرداروں پر تا قیامت لعنت و ملامت برستی رہے گی. لعنت ہو گھوٹکی ضلع کے قاتل، بے غیرت، بے ضمیر دلال سرداروں کہ تم نے آج اس دھرتی کے ایک عظیم بیٹے کو اپنے پالتو کتوں کے ذریعے کٹوایا، شہید کروایا. لیکن یاد رکھنا گھوٹکی ضلع کے قاتل، بے غیرت، بے ضمیر بد نسل سرداروں، قیامت تک نصر اللہ گڈانی شہید زندہ باد رہے گا. تمہاری نسلیں بھی مردہ باد رہیں گی. آج پورے سندھ میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں آپ بے غیرت سرداروں پر، قاتل سرداروں پر لعنت و ملامت پڑ رہی ہے. یاد رکھنا تمہارے قبروں پر بھی ایک قاتلوں لعنت و ملامت پڑے گی، تمہارے قبروں پر بھی جوتے پڑے گے اور تا قیامت شہید نصر اللہ گڈانی کی قبر پر پھول پڑیں گے. ان کو محبتیں ملیں گی. یہ محبتیں، یہ عقیدتیں بتا رہی ہیں کہ نصر اللہ گڈانی بہادر تھا، دھرتی کا ہلالی بیٹا تھا اور قاتل یزید کے تسلط تھے. اس موقع پر میں وزیر اعظم سندھ سید مراد علی شاہ کو کہنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کو کہنا چاہتا ہوں. اس موقع پر میں سب سے بڑے قاتل آصف زرداری کو کہنا چاہتا ہوں، آئی جی سندھ جو بی ٹیم بنا ہوا ہے زرداری سسٹم کا، اس کو کہنا چاہتا ہوں. اور دلال مکار بے غیرت ایس ایس پی گھوٹکی سمیر نور چنّا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان پالتو کتوں، ان قاتل سرداروں کے پیچھے تم ہو. اگر تم نہیں ہوتے یہ بے غیرت بد نسل گھٹیا سردار یا ان کے پالتو کتے، ان کی کیا اوقات تھی کہ دھرتی کے سپوت کو، ایک بہادر کو وہ یوں دن دہاڑے شہید کر دیتے. ہمارے قتل کے ذمہ دار تم ہو. زرداری اس کے کمپنی والے یہ نہ سمجھنا
तुम हमें इधर उधर घुमाओगे। तुम कातिल हो नसरुल्लाह गडानी के, तुम कातिल हो जान मोहम्मद मार के, तुम कातिल हो अजय लालवानी के, तुम कातिल हो अजीज मेमन के, तुम कातिल हो सिंध के हजारों बेगुनाह मारे जाने वाले नौजवानों के, हजारों मगनों के। सिंध के हुकूक पर डाका डालने के पीछे तुम हो, तुम्हारे नस्लों का भी पीछा होगा। जरदारियन का बनी तुम्हारे कब्रों पर भी जूते पड़ेंगे। लानत तो मलामत तो तुम्हारी मुकद्दर बन चुकी है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आज सिंध का शऊर जागा है, सिंध का नौजवान जागा है। सिंध के नौजवानों तुम्हें सलाम, सिंध के बागर साफियों तुम्हें सलाम, सिंध के आले दानिशों तुम्हें सलाम। आज तुमने कराची से लेकर कश्मीर तक हजारों सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके शहीद नसरुल्लाह गडानी के इस दूर दराज गांव में पहुंचे, उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की, उसके साथ इजहार मोहब्बत, इजहार अकीदत करके कातिल बेगरत बदनस्ल कोटकी जिले के सरदारों को पैगाम दिया है कि सिंध जाग रहा है। और तुमने सरदारी सिस्टम सरदारी को पैगाम दिया है, ए दल्ले ए बेगरत सरदारी, उसके पालतू कुत्ते सरदारो, सिंध जाग चुका है, सिंध का अहल दानिश जाग चुका है, सिंध का बागरत साफी जाग चुका है। अब तुम्हारे हथकंडे, तुम्हारी ड्रामेबाजियां, तुम्हारी मुनाफिकियां, तुम्हारी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। जहां पर हम जनाजे उठाएंगे वहां पर अब तुम्हारा पीछा भी करेंगे, तुम्हें जलील और ख्वार भी करेंगे। एक नसरुल्लाह गडानी को तुमने जान से मारा, लेकिन याद रखना अब कई नसरुल्लाह गडानी पैदा होंगे। एक बार तुम्हारे नस्लों तुम्हें सलाम। तुमने फतह की, तुमने जिंदगी की बाजी हारी, लेकिन हमेशा हमेशा जीत गए। सलूट नसरुल्लाह गडानी, सलूट सिंध का शऊर, सलूट सिंध के बहादुर साथियों, सलूट सिंध के बागरत सियासी वर्करों, सिंध के दानिशवरों, तुमको सलाम है। तुमने आज इन बेगरत रजन दल्ले सरदारों को बता दिया कि सिंध जाग चुका है। तुमने सरदारी उनकी हवारियों को बता दिया है सिंध जाग रहा है। अब सरदारी तुम डरो उस दिन से जब तुम्हारे बिलावल हाउस का, तुम्हारे सरदारी हाउस का सीएम मुराद शाह, डरो उस दिन से जब तुम्हारे वजीर हाउस का घेरा होगा। तुम्हारे तख्त तो ताज नहीं रहेंगे, तुम्हें घसीटा जाएगा रोडों पर। याद रखना वो दिन करीब आ चुके हैं, क्योंकि सिंध का जवान जागा है, सिंध का शऊर जागा है, सिंध की बागरत मीडिया जागी है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे। तुमसे इन हजारों मकतूलों के खून का हिसाब लेंगे, मगलू का हिसाब लेंगे, सिंध की धरती को जो बेचा गया है उसका हिसाब लेंगे। उसके साथ साथ सिंध की दौलत को जिस तरह से आपने लूटा है उसका भी हिसाब होगा। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक नसरुल्लाह गडानी क्या, हजारों नसरुल्लाह पैदा हुए, तुम्हारा पीछा होगा, तुम्हारे नस्लों का भी हम ताक़ुब करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि सिंध का शऊर जागता रहेगा, सिंध का आले दानिश जागता रहेगा, सिंध का बागरत साफी जागता रहेगा, सिंध का बागरत सियासी वर्कर जागता रहेगा, जिस तरह से आज वो जाग उठे। इंशाअल्लाह इन जालिम सरदारियों और सरदारों को ये तख्त तो ताज नहीं रहेंगे और हम अपने तमाम शोहदा के खून का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध सलामत, साथ सलामत। एक बार फिर शहीद नसरुल्लाह गडानी पाइंदाबाद, सिंध का शऊर जिंदाबाद।